जय जगन्नाथ। मु मानसी मिश्र आपण को स्वागत करुची कान्हूचरण महांती द्वारा रचित का उपन्यास द्वितीय भाग को। पुरी सहरर धर्मशाला रथ बेल दमहला उपरे पाखापाखि दियोटी घरे दियोटी कुटुंब। सेठी प्रथमे सुनंदर आखिरे तार आखि मिसिला। चारोटी आखिर अकुहा आग्रह आउ दियोटी आखि को ठकी पारि नथिला। से दियोटी आखि कनी हसीथिला। सेठी संबंध स्थिर हैला। सर्वमंगल जगन्नाथ प्रस्ताव 7 वर्ष कटिची। ए भितरे नंदिकार बापा माँ से पुर को चली गले। भाई दुहे भिन्ने हेलेणी। जे जार पिला कुटुंब नहीं विदेश रे अछंती। जड़े पुलिस सब इन्स्पेक्टर आउ जड़े अबकारी सब इन्स्पेक्टर। जेजा हाथ में जी 14 पा केउठी किए अछंती से कथा नंदिका जाने नहीं। से एतिकी जाने बाप घर टाणु तार नहीं। ससुर घरे से सर्वे सर्वा बाद करने को केही नहीं। सबु आनंद सबु सुख मझे मन विचलित हुए। मनरे प्रश्न उठे से कौन बांझ। नंदिकार दुई आखिरु लतक झरे। केते ज्योतिष केते अवधान पुअर जातक देखि हाथ देखि गणना करी कहिले सुनंदर 3 पुओ 2 झियो हेब। पिलादिनु समस्ते सेई कथा कही आसिचंती। समस्ते कौन ठीक। देखु देखु 7 वर्ष कटिगला। सुवर्ण प्रतिमा लक्ष्मी बहु निजे बाछि घर को आनिले। आज जाए कसी धरला नहीं। अभया कड़ मड़िले। दिन 2 प्रहरे आखि को निद आसे नहीं। पेट पुराई खाईदेले असकत लगे। बिछणारे टिके पड़ीजा मन हुए। बहु होई नंदिका घरे पाद देला दिनु अभयंकर एते दिनर अभ्यास बदली। से अलसई हेलेणी। पर उपरे निर्भर करबा तांकर अभ्यास हेलाणी। न हेबो केमिति। नुआ बहु नंदिका नाक उपरे ओढ़णा कपाळ उपर को टेकी सीधा सड़क होई चलिला दिनरु अभयंकर हाथ रे पानी लागी नाही। नंदिका सबु काम निजे आदरी नेछि। सासुंकर सेवा जत्न नेबा तार धर्म। कि दिन कि राति गड़े हाथ न देले से न उठे। धन्य तार माँ भल शिक्षा ताकू देइछि। काम कार्य निपुण ढंग ढांगरे तहु बळी। राग रस मान अभिमान टिकिए नाही। थिरी थिरी कथा एकानरु सेकान को शोभे नाही। आखि दियोटी एड़े सुंदर जे जेड़े बड़ शत्रु हेले अनेई देले शत्रुपणिया पानी फाटी जाए। हसिला परिका मुहरे तार की किमिया अछि के जानी काहाकू पदे कथा कहिले तळे पड़े नाही। भाग्य को मिले एमितिका सुलक्षणी बहु। दियोटी झियो से कळ को आनिथिले। सुनंद पछकू सभा और आभा। गरीब घर झियो थिले अभया। बाप घरर गौरव नथिला। सेतिपई खिसिबासिया घरर मझिया पुओंको हाथ रे तार बड़ दादी हाथ छंदी देले। केते दिन आउ घरे रखन्ते। देखु देखु 20 पुरी 21 चलिला। जहाँकर हाथ से धरिले से दर बुढ़ा। प्रथम स्त्री 5 वर्ष रही हईजारे गले। पेटरे 5 मासर पिला थिला। स्वामी कुआडे बाइया बातुला होई 3 वर्ष बुलिले। सेइठु आसिले द्वितीया। 5टी वर्ष तांकर संसार। पुअटीए हेला। एंतुड़ीशाଳରେ से आखि बुझिला। आउ 2 घंटा परे माँ भी। मास 2टा पूरी नाही। बाहादिथि जेमिति आसिला आग साहाड़ा गछ को विवाह होई सेठु बाहाले अभयांको। बुढ़ा बर बोली संसार सारा हुरी पड़िला। लोकंकर टाही टापरा टीका भागवत बर पक्ष कि कन्या पक्ष केही सुनिले नाही। अभया हेले घरर बहु। 3 बरस पूरिला बेलକୁ कळକୁ आसिला सुनंदा। बरसक परे सभा पुणी 12 मास न पुरुणु आभा। सेठी पड़िला गंठी। देढ़सुरंकर 3 पुओ 5 झियो। दिअरंकर 5 झियोरे गोटिए पुओ। बहु कुटुंबी घर। बापा अजा जहा संपत्ति रखी जाइथिले सेतिकी। यांक अमଳରେ संपत्ति गमेइले पछे कमेइले नाही। देढ़सुर गेल्हारे बढ़िथिले। सेथिपई से कुटा खंडिक दिखंड करी जानती नाही। पथी पुराण पशा तास खेଳରେ तांकर दिन कटांती। दिअर तो हुंडा कथा कहू कहू हाथ उठांती। मृदंग बजाई ताल पकाइबा तांकर बेउसा। शेषकु से गंजेई अफिम अमल धरिले। एका एई नंदिया बाप। पाठ अल्प हेले विचक्षण बुद्धि। सबु काम सेई करंती। जमी बाड़ीर हाल हकियत बुझाटू घरर हानि लाभ। गाँवर मामलत सुखे दुखे चली जाउथिला। पेट संख्या बढ़िला। छोट छोट पेट बड़ बड़ हैला। पुओ गुड़ा से दरपाठुआ हेई बाबनाभूत परी बुली पारिबे। झियो गुड़ा तो पर घर को जिबे। धन काई। गोटिए झियर निमित्त को बिका हैला 3 माणर जमी। आउ गोटिए को 4 माण पुणी 5 माण सरिला। सबु सरिब। अभया आसिचंती सभा पछरे। दिअरंकर गोटिए पुओ को छाड़ीदेले तांकर पिला 3टी सबुठु सान। स्वामी को आखि को सबु पुतुरा झियो झियारी एकापरी दिसी पारंती। हेले अभयांक आखि को तो दिसिबे नहीं। सुनंद को जेतेबेले 8 बरस 3 भाई भिन्ने हेले। समस्ते अभयांकर दोष देले। केते झी छाकर निंदा अपमान अभिशाप से सहिचंती।
ରାତି ପାହିଲେ କଳି କଜିଆ ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ଛୋଟ କଥାରୁ କନ୍ଦଳ ଉପୁଜେ। ପୁରୁଣା ଢିଅ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଢିଅ କିଣି ଘର ନ କଲେ ଜୀବନରେ ଆଉ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। କଜିଆରେ ଯଦି ବେଳ କଟିବ କାମ କରିବାକୁ ତର ମିଳିବ ନାହିଁ। ଗାଁ ମଝିରେ ନୂଆ ଘର କଲେ, ରକ୍ଷା ମିଳିଲା। 5-6 ବର୍ଷ ସଂସାର, ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପୁରୁଷ ଚାଷବସର ତତ୍ତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ସଞ୍ଜବେଳେ ନିଜର ଛୋଟ ଦୋକାନରେ ବସନ୍ତି। ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଆଖି ଟେକନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ କହନ୍ତି ଅଧର୍ମ ବିତ ଫଳେ ବହୁତ, ଗଲାବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ। ଦୂର ଗାଁର ଲୋକେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଗାଁ ମଝିରେ ବଡ଼ ହତା ଓ ବଗିଚା ଦେଖି ଘଡ଼ିଏ ଚାହାନ୍ତି। 100 ଗଛ ନଡ଼ିଆ ଚଅଁର କାଢ଼ିଲାଣି, କଦଳୀ ବଗିଚା କାନ୍ଧିମାନ ତଳେ ଲଟୁଛି। ଆରେ ନାହିଁ କ'ଣ, ଆମ୍ବ, ଜାମୁ, କଇଥ, କରମଙ୍ଗା, ପିଜୁଳି, ସଜନା, ଡାଳିମ୍ବ ଯାହା ଖୋଜିବ। ଅପନ୍ତରା ଅରମା ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଖଣ୍ଡ। ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ଗାଁ ମାଇପ ନାଗରେ ଲୁକା ଦେଇ ଟିପେଇ ଟିପେଇ ପଶୁଥିଲେ। ସେଇ ଭଙ୍ଗା ହାଣ୍ଡି ଭରା ଟୁବି ଗାଡ଼ିଆ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଛି। କାଚ କେନ୍ଦୁ ପରି ପାଣି ରହି ଭାକୁର ମନ ଖୁସିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସବୁଦିନେ ପାଗ ଭଲ ନଥାଏ। ଖରା ଝରା ଧରା ଛାତିରେ ଅନୂତ ବରଷା କୁଟେ, ଅନ୍ଧାର ଘଟେ ବା ବତାସ ଛୁଟେ। ଆକାଶର ମଥନ ଛୁଆ ଦେବଦାରୁର ଉରୁ ଭାଙ୍ଗେ, ସେ ଭୂଇଁରେ ଲଟେ। ବାହା ବାହାର ସ୍ୱର ବୁଡ଼ାଇ କାଳର କୁହାଟ ଆହା ଆହା ଛାତି ଥରାଏ। କ'ଣ ହେଲା ମୋଟ ଦିନ ଦୁଇଟା ଜ୍ୱର। ନନ୍ଦିଆର ବାପା ସଂସାର ଛାଡ଼ିଲେ, ଚୁଇରେ ପୋଡ଼ି ଧୂଆଁ ପାଉଁଶ ହେଲେ। ପର ଦୁଃଖରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ କାନ୍ଦେ, ଛାତି ତରଳେ ସେଇମାନେ ଆଗକୁ ଆସି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ଜୀବନ ମରଣ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, କେତେବେଳେ କାହା ଘରେ ଆସି ପଶେ। କାନ୍ଦି ବପେଇଲେ ମୁଣ୍ଡ କଡ଼ି ବିଛଣା ଧଇଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପରି ବାଛୁରୀ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ହତାଶ ହେବେ। ଦବିଯିବେ। ଉଠ, ଏଥର ଘର ସମ୍ଭାଳ। ଆଜି ଯାଏ ଏକା ମା ହେଇଥିଲ, ଏଣିକି ତମେ ବାପ ହେବ, ମା ହବ। ଯା ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲା ଝିଲା ଦେଢ଼ଶୁର ଦିଅର ଆସି ଘରେ ଆସ୍ଥାନ ଜମେଇଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ଯା ମାନଙ୍କର ମନ ହସୁଛି। ଛାତି ତଳେ ଛପି ଛପି ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ହିଂସା, ଅଭିମାନ, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠୁଛି। ତୁଣ୍ଡରୁ ନିଆଁ ମୁହଁ ବିଲୁଆ ପରି ତାତିଲା କଥା ଝୁରୁଛି। ଅଲକ୍ଷଣୀ, ସ୍ୱାର୍ଥପର, ସବୁ ଏକା ଭୋଗଭୋଗ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଭିନେ କରେଇଥିଲା। ନିୟସି ଢିଅ ଅନାବାତି ବଣ, ଯେଉଁଠି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଶୈତାନ ଦେବାଦେବୀ ଆତଯାତ ହେଉଥିଲେ, ସେଇଠି ଘର ତୋଳିଲା। ଫଳ ଏବେ ମିଳିଲା। ବାପଠୁ ବଳି ବଡ଼ ବାପ, ଦାଦ, ଭାଇ, ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପିଲା ତିନିଟା କ'ଣ ମଣିଷ ହେବେନି? ମାସେ କାଳ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ମନରେ ଭେଦାଇ, କପାଳକୁ ନିନ୍ଦି, ଆଖିରେ ଯେତେ ଲୁହ ଥିଲା ସବୁ ନିଗାଡ଼ି ଶେଷ କରି ଅଭୟା ବିଛଣା ଛାଡ଼ିଲେ। ପୁଅ ଝିଅ ତିନୋଟି କାହାପରି କେଉଁଠି ହତାଶ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁଖୀ ସାକ୍ଷୀ କଣ୍ଟା ହେଲେଣି। ଯା ମାନଙ୍କର ପିଲାଙ୍କ ହସ ଓ ପାଟି କୁହାଟରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ଗାଈ ବଳଦଙ୍କ ଛାତିରେ ବିଦା କାଠି, ଆଖିରେ ପାଣି। ଛାଡ଼, କୁକୁରଟା ମୂଷା ପାଲଟିଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ଘା, ମାଛି ଭଣ ଭଣ। ବିଲେଇ ଦିଓଟି ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ ହୋଇ ଗୋଡ଼ରେ ଘଷି ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କି ଅଳି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଅଭୟା ବାରିଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଗଦାମେଲା। ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଗଟମା ନାହିଁ, ଆଉ ଗଛମାନଙ୍କର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଠାଇ ଠାଇ ଗୁଜିଗେଣ୍ଡା ଜମା ହୋଇଛି। ପାଣି ଗଳିଆ। ମାଛ କଥା ଛାଡ଼, ଲୋକେ ଗେଣ୍ଡା କଙ୍କଡ଼ା ବି ଛାଣି ନେଇଛନ୍ତି। ଧାନ ଘର ମେଲା। ଅମାରରେ ଧାନ କାହିଁ? ଜଣେ ଲୋକ ଆଖି ବୁଜିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ତାକୁ ଝୁରି ଝୁଣି ବିଛଣା ଧରିଲା। ସବୁ ଉଜୁଡ଼ିଲା। ଆଖି ଥାଉଣୁ କିଛି ନ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ନାଶ ହୁଏ। ପିଲା ତିନୋଟି ମଣିଷ ହେବେ କିପରି? ଯା ଦେଢ଼ଶୁର ଦିଅର କରିବେ? କେହି କରିବେ ନାହିଁ। ବଣି ଛୁଆ ଦିଓଟିଙ୍କ ପାଟିରେ ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଆହାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ନଥିଲେ ଆରକ। ଭଅଁରଟା ଭଁ ଭଁ ହୋଇ ମୁହଁ ଚାରିପାଖେ ବୁଲୁଛି। କଅଁଳ ଖରା ପୋଖରୀରେ ଦରଗଳିଆ ପାଣି ଉପରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରି ସତେକି ଡାକୁଛି, ଆସୁନୁ ଏଠିକି। ସାନ ଝିଅ ମା ମା ହୋଇ ପାଖକୁ ଆସିଲାଣି। ମଝିଆଟା ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ନନ୍ଦିଆ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ବାପ ସିନା ମରିଛି, ମା ତ ବଞ୍ଚିଛି। ପିଲାଏ ଅନାଥ ହେବେ? ନା ନା ନା। ଅଭୟା ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲା। ଲମ୍ବ କେଶ ଫିଟି ପଡ଼ିଲା ପିଠିରେ ଲଟିଲା। ମୁକୁଳା କେଶ ବନ୍ଧା ହେଲା ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚାଳିର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ଘର ସେ ତୋଳି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଘର ପୁଣି ହସି ଉଠିବ। ଯେଉଁ ଅପନ୍ତରା ଅରମା ବଣକୁ ହାତରେ ତାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡର ପଶ ପଶ ଝାଳ ନିଗାଡ଼ି ସେ ନନ୍ଦନବନ କରି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ପୁଣି ଯତ୍ନ ଅଭାବରୁ ଅରଣ୍ୟ ପାଲଟିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ପିଲା ତିନୋଟି ଯାହାକୁ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିବାକୁ ଲୋକ ଅପବାଦକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ସେ 3 ଥର ସଂସାର କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଣିଷ ହେବେ ନାହିଁ? ସେ ସିନା ମରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ସେ ସିନା ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ ସମ୍ପାଦି ରଖି ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ସେମିତି ଅଛି। କିଏ କରିବ ସଂସାରରେ? କିଏ କାହା ପାଇଁ କରେ? ଯେବେ କରିବ ଘର, ଅଧେ ଆପଣା ଅଧେ ପର।
ଆଖିରେ ଲତକ ଭରି ଦୁନିଆ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଖରୁ ଅପସରି କେହି କେବେ ସଂସାରକୁ ଜିତି ପାରିନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମାସର ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଚିଆଁ ଦେଇ ଏଇ କଥା ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛି, ଲାଜ, ଭୟ, ସଙ୍କୋଚ, ଅଳସ୍ୟ, ଅପାରଗତା ଆଉ ଛଳ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ। ଲୋକେ ଛି ଛାକର କରିଛନ୍ତି, ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ କହିଛନ୍ତି, ହଁ ନନ୍ଦିଆ ମା ଗୋଟାଏ ପିଶାଚୁଣୀ ପରି ଦିଶେ, ବାଳ ମୁକୁଳା, ମହଳ ଲୁଗା, ଦେହର ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଟିକେ ମାରିନାହିଁ, କେଡ଼େ ଅପଚ୍ଛନ୍ନ, ମାଇପଟିଏ ହେଲେ ନିଜ ବଗିଚାରେ କାମ କରିବ, ପିଲାଙ୍କୁ କରାଇବ, ଚାକର ମୂଲିଆଙ୍କୁ ଖଟେଇବ। ଏ ଗାଁରେ ଏମିତିକା ଅଣ୍ଡିରା ଅଭିଲା ବୋଉ ଆଉ କେହି ନଥିଲା କି ନାହିଁ? ହଁ ଲୋ, ଆଉ ଶୁଣିବା କ'ଣ? ବିଲର ଧାନ ମୁଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଗିଚାର କଦଳୀ ପତର, ନଡ଼ିଆ ବାହୁଙ୍ଗା ଯାଏ ସବୁ ସେ ବିକେ, ପଇସାକୁ ଚିହ୍ନେ ଏକା। ଛି ଛି, ଛାଡ଼, ଲେମ୍ବୁ କଷିଟା ଏଇଠୁ ପୋଖରୀ କୂଳର କଳମ୍ବଲଟା ସେ ବି ବିକା। ହଉ ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧି ମଶାଣିକୁ ନବ। ଉପକାର ପାଇଲା ଲୋକେ କହନ୍ତି, ହେଲେ ନନ୍ଦିଆ ମା'ର ମନରେ ଆହା ପଦେ ଅଛି। ଯାହାର ଯେଉଁ କିଛି ଜିନିଷ ଲୋଡ଼ା ହଉ ମୁହଁ ଖୋଲି ମାଗିଲେ ସେ କେବେ ମନା କରେ ନାହିଁ। ଶାଗ ପତର ଛାର କଥା, ଧାନ ଚାଉଳ, ଗଛର ଫଳ, ପୋଖରୀର ମାଛ, ଧନ ଦେଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ତାର ମୁହଁ ନେଫାଡ଼ା ନାହିଁ, ମାଗିବ ନାହିଁ। ହେଲେ କଲା ଦରବ ସେ ବିନା କାରଣରେ କାହାରିକୁ ଦବ ନାହିଁ, ଉଜାଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାହାରି ଲୋଡ଼ା ନଥିଲେ ସେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା କାନକୁ ନେବ ନାହିଁ। ଜଗି ଭିକାରୀ ଦୁଆରୁ ତାର ହତାଶ ହେଇ କେବେ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ମାଗେ ମୁଠିଏ ପାଏ, କେବଳ ମୁଠିଏ। ଅଳି କରିକି କଟାଳ କରି ଆଉ ନାହିଁ ରେ ବାବା, ଚାକର ବାକରଙ୍କୁ ଖଟାଏ ଯେତିକି ସ୍ନେହ କରେ ତହୁଁ ପଳି। ସେମାନେ ଆଗ, ନିଜ ପିଲା ପଛ। ଆଗରେ ବସି ଖଇବ ପେଇବ, ସେମାନଙ୍କ ଘରର ହାନି ଲାଭ ବୁଝିବ। କେହି ବାଦଗା ପଡ଼ିଲେ ନିଜେ ଧାଇଁଯିବ। ଭାରି ହୁସିଆର। ସେମାନେ ବି ସେମିତି ମାନି ଚଳନ୍ତି। ନନ୍ଦିଆ ମା'ର ପଦେ କେହି ନିନ୍ଦା କଲେ ତଣ୍ଟିରେ ସେମାନେ ଗୁଡ଼ ଲଗେଇ ଦେବେ। ବଡ଼ ପୁଅ ସୁନନ୍ଦ, ଝିଅ ଦିଓଟି ଶୋଭା ଓ ଆଭା ସତେକି ପାଠ ପିଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ମାଇନର ସ୍କୁଲରୁ ପାଠ ଶେଷ କରି ବୃତ୍ତି ପାଇ ସୁନନ୍ଦ ଗଲା କଟକରେ ପଢ଼ିବାକୁ। ଝିଅ ଦୁହେଁ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ଆଖି ଦୁରିସିଆ ହେଲାରୁ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ କଟେଇ ଝିଅ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିଲେ ଅଭୟା। କଡ଼ା ଶାସନ, ସ୍ନେହ ଆଉ ମନରେ ବାହାରକୁ ଦେଖେଇ ହେଲେ ପିଲା ଖରାପ ହେବେ। କି କାମ ସେ ଝିଅ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ନ କରାନ୍ତି। ବାସନ ମଜାରୁ ଗୁହାଳ ପୋଛା, ରୋଷେଇ ବାସରୁ ପୁରାଣ ପାଠ ହିସାବ ଲେଖା, କେତେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ସଂସାରର ଭଲ ମନ୍ଦ ହାନି ଲାଭ କଥା ଶିଖନ୍ତି। ଦାଣ୍ଡ ମାଇପେ ଘରକୁ ଆସି ପଦାରେ ଯାଇ ଗପନ୍ତି। ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକୁ ପଇଲି କରି ରଖିଛି ସେ ନନ୍ଦିଆ ମା'ଟା। ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଭଲ ଗହଣା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ବାପ ନଥିଲାକୁ ସିନା ଏଇଆ। ଲେଖା ଚୋଖାରେ କନି ଝିଆରୀ ହେବ। ଅପଚ୍ଛନ୍ନ ରୂପ ଜଣକୁ ଦେଖେଇ କନିକୁ ତାର ମାମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହା କରେଇ ଦେଲେ, ଚଉଠି ରାତିରେ କନିକୁ ଦେଖି ଉତ୍ସାହୀ ବର ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ମୁହଁକୁ ଆମ୍ବିଳ କରି। ସକାଳୁ ଖବର ମିଳିଲା, ବାଉରୀ ବନ୍ଧ ଘର ଛାଡ଼ିଛି। 2 ମାସ ପରେ କଲିକତାରୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଆସିଲା, ବାପା, ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁଟିକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିଛ ସେ ଘରେ ଥିବା ଯାଏ ମୋର ଦେଖା ପାଇବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଶ୍ୱଶୁରେ କନିକୁ ତା ମାମୁଁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲେ ସେ କଥା କନି ବୁଝିଲା 4 ମାସ ପରେ। ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲା ତାରି ବର ଆଉ ଠାକରେ ଭୁବନ ମୋହିନୀ କନ୍ୟା ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି। କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ରହିଲା। ଆଗ ମଲେ ମାମୁଁ, ସେଇଠୁ ମାଇଁ। ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ତିନିହେଁ ପିଟାପିଟି ହୋଇ ଭିନେ ହେଲେ, କଚିରିକି ଧାଇଁଲେ। କନିକୁ ଆଶ୍ରା ଦେବ କିଏ? ଦୁଃଖରେ ଜୀବନ କଟିଛି। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପିଲାଦିନୁ ଖାଇ ସେ ମାମୁଁ ଘରେ ବଢ଼ିଥିଲା। କହନ୍ତି ବାପା ଅଳି ନେଇ ଜନମ ଲଭିଲେ ଝିଅ ସୁଖରେ ରହେ। ଦେଖୁନ କନିର ସୁଖ। ଯା ହେଉ, ବାଡ଼ୁଅ ଦୋଷ ତାର କଟି ଯାଇଛି, ଏଇ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ। 7 ବରଷ ବାଡ଼ୁଅ ଦୋଷ କାଟି କେଜାଣି କେମିତି ଦୈବ ଦୌଡ଼ିରେ ଅଟାରି ହୋଇ ଆସିଲା କନିର ଭାଗ୍ୟ ବନ୍ଧା ହେଲା ଅଭୟାଙ୍କ ଘରେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 4 ବରଷ କଟିଲାଣି। କନିକୁ କେବେ ଅଳସ ହେଇ ବସିବାର ଦେଖିଲେ ଅଭୟା ପଛେ ଆଖି ଫେରାଇବେ, ଝିଅମାନେ ଅଳସ ହେଲେ ସେ ଗରଜି ଉଠିବେ। ଆରେ ମାଇ ପିଟା କଠା ତଳୁଛି, ମାମଲତକାରୀ ହେଇଛି ଗନ୍ଧିଆ। ସେ ଜାତିର ସହର ଚାକରଟା। ବାଡ଼ି ଧରି କନି ଜଗି ବସିଛି। କିଏ ଖଣ୍ଡେ ଇଟା କି ପଥରରେ ହାତ ଦେଉ ତ ଦେଖି। କଟକରୁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସୁନନ୍ଦ କଲେଜ ପାଠ ଛାଡ଼ି ବେଳେବେଳେ ଧାଇଁ ଆସୁଛି। 3 ବଖରା ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କଠା ଘର। ଧନ୍ୟ ମାଇପିଟାର କରାମତି। ବଡ଼ ଝିଅ ସଭାର ବାହାଘର। କେତେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ପାତ୍ର ଖୋଜି ହଟିଲେ। ଶେଷକୁ ସୁନନ୍ଦ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥିର କଲା। ଦୂର ଗାଁରେ ଘର। ଭାଗବତ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର। ବେଶୀ ପାଠରୁ ମିଳିବ କ'ଣ? ଧନୀ ଘର ପୁଅ, ଜମି ଜମିଦାରୀ ମହାଜନୀ କାହିଁରେ ଉଣା ନାହିଁ। ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଉଣା। ରୂପ ଗୁଣ ନିଖୁଣ ଝିଅକୁ ଯାହା କହନ୍ତି, ସୁନାର ଖଳରେ ପୁରାଇ ଶାଶୁର ଘରକୁ ବିଦା କଲେ।
ଏ ଗାଁରେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କଥା ପଚାରେ କିଏ? ଝିଅର ଶାଶୁଘର ଆଡ଼ୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା ଖବର ଶୁଣନ୍ତି ସେଥିରେ ଅଭୟଙ୍କର ମନ ଉଲ୍ଲସି ଉଠେ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେ। ଆହା, ବାପା ଯଦି ଥାଆନ୍ତେ ଶୁଣି ତେଡ଼େ ଉସୁତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ବାପ ନଥିଲାରୁ ପୁଣି ବଡ଼ ବାପ ବଡ଼ ମାଙ୍କ ପଛରେ ଗଡ଼ାଇ ସରଗ ଧାମକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବାରୁ ଭିନେ ହେଲା ଦାଦି ସଭାକୁ ବାହା କରେଇଲେ। ଆଭାର ବାହାଘରକୁ ସେତିକି ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଦିଅର ସେପୁରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ବଡ଼ ପୁତୁରା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ଆଭା ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଦଳଗୋବିନ୍ଦକୁ ଯେ ଦେଖୁଥାଏ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାଏ। ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର। ଦୂର ଗାଁ ନୁହେଁ, ଦୂର ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀରର ମଫସଲରେ ଦଳଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଘର। ହୋଇହେ ଆଜିକାଲିକା ଯୁଗରେ ରେଳ ମଟର ଉଡ଼ା ଜାହାଜ ଚଳପ୍ରଚଳ। ଦୂର ହେଇ କେଉଁ ଜାଗାଟା ରହିଛି? ସବୁ ତ ପାଖ। ନଗଦ ନାରାୟଣ ପଇସା ଥିଲେ 100 କଷ 100 ପଦିକା। ଆଭାର ବାହାଘରକୁ ସଭା ଆସି ପାରିନଥିଲା। କଳରେ ତାର 10 ଦିନର ପୁଅ। କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ସେ ଚିଠି ଲେଖିଲା। ଦୈବ ଯୋଗ ହାତ କାହାର ଅଛି? ସୁନନ୍ଦର ବାହାଘରକୁ ସଭିଙ୍କର ମେଳ ହେଲା। ଆଭାର ବାହାଘରର 5 ବରଷ ପରେ। ସଭା ତାର 2 ପୁଅ ଓ ସାନ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲା। ଲେଖାରେ ନଣନ୍ଦ ହେବ ଗରିବ ଘରର ଝିଅଟିଏ, ତା ନାଁ ଲଳିତା। 9 ବର୍ଷର ସୁନ୍ଦର ଢଙ୍ଗର ପିଲାଟି, ତାକୁ ବି ଆଣିଥିଲା ସାଙ୍ଗରେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବ ବୋଲି ଆଭା ଆସିଥିଲା ଝିଅ ଦିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ। ଏକା ସେଇ ଆଭା ବଦଳିଛି। ନାକରେ ଚଷମା, ହାତରେ ଘଡ଼ି, ଗୋଡ଼ରେ ଚପଲ। ଲୁଗା କେମିତି ଆଉ ଜାତିକା କରି ପିନ୍ଧୁଛି। ବାହା ହେଲା ଝିଅ। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଘରଣୀ। ଆକଟ କରି କହିହେବ ନାହିଁ, ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ମାସ ରହି ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ସପନ ପରି କାଲି ଲାଗେ ଅଭୟାଙ୍କୁ। 7 ବରଷ ହେଲା ଯାହାକୁ ବୋହୂ କରି ଘରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତା ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ଦେଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପର ଘରକୁ ପଠେଇବାର ଦୁଃଖ ସେ ଭୁଲନ୍ତି। କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି 7 ବରଷ କଟିଗଲା। ଗତ କଥା ସବୁ କାଲି ପରି ଲାଗେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ମନ ଧାଇଁଯାଏ ଅତୀତକୁ। ହେତୁ ପାଇଲା ଦିନୁ ଯାହା ଯେବେ ଘଟିଥାଏ, ମନ ଓ ଜୀବନକୁ ଥରାଇଥାଏ, ସବୁକୁ ସେ ମନ ଅନେଇ ଦେଇ ଫେରେ। ମନର ଆଖିକୁ ସବୁ ଦିଶେ ଜଳଜଳ। ହେଇଟି ଦିଶି ଯାଉଛି ପରା। ଆଉ ପରକ୍ଷଣରେ କ'ଣ ଘଟିବ କିଏ କହିବ? ଆଖିକୁ ଦିଶେ ନାହିଁ, ମନ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଇ ଫେରେ।